Okay. So ultimately, we can see that trial balance actually to justify the laser of the balance of laser debit is equal to credit. The balance of laser listed. স্লাইড গুলো ফিক্সড হয়ে আছে স্যার, সরছে Okay, না। no problem. I am just some briefing overall. Okay. Then part by part, I try to discuss with you. No problem. Just I something try to say about the trial balance. So at first you have to mind it. Trial balance is not an proper accounting. Trial balance is a list. Is a list. Which list? The balance of ledger. The balance of ledger we listed debit and credit. This is the trial balance. Okay. Now, this is the definition of trial balance. A trial balance is a list of ledger, a list of ledger account with their balance at a given time. List of ledger account. If ledger debit balance, you post the debit side of trial balance. If ledger shows the credit balance, you post the balance credit side to the trial balance. This is the list. Very easy and very simple. You mind it. Okay. Trial balance is a position. There are three positions of accounting activities or accounting cycle. The trial balance at first journal, then ledger, then trial balance. Journal means you know that you just primarily you try to record with a short explanation, chronological order, the transaction. This is the journal. After journalizing, you have to post the entry to the ledger. Ledger is the permanent account book. There is a classify and a permanent record here. It is a ledger stock. That means okay. After the ledgering, the balance you post to the trial balance. If the balance of trial ledger credit, you post the credit side of the trial balance. If you make the debit balance of the ledger, you post the debit side of the trial balance. In this way, you just list it debit side and credit side. Ultimately, finally, you just justify that debit is equal to credit. Okay. If you feel debit is equal to credit, okay, the trial balance is okay, okay, no problem. If any deficit or any imbalance, debit side or credit balance, you just find out where are wrong I do, okay. So this is the trial balance. Today we will discuss more and we will solve the mathematical problem about trial balance. But a primary discussion I am going to discuss with you. Okay, trial balance. This is the trial balance definition of trial balance debit side and credit side. At first, you have to identify who is option you post the debit side of the trial balance. All the expense, cash, asset, all the expense, cash, and asset you post the debit side of the trial balance and credit sided all the income, capital, reserve and others liabilities you post a credit side of a trial balance. This is the basic concept. We have to mind it when you try to solve the trial balance. Okay, you clearly understood or not? Please, anyone? আন্ডারস্টুড স্যার। Okay, if you don't understand, you ask me, no problem. Today we want to solve a mathematical problem, so I try to firstly discuss on the theoretical aspect. Okay. There are some errors in a trial balance, but also trial balance are okay. No imbalance position. Okay, some error and occurred in trial balance, but trial balance results show are
debit is equal to credit. Okay, yeah, but there are some errors. This error we will discuss in later. This is the left hand side and right hand side of trial balance. Left hand side debit, right hand side credit. Okay. A list of account, a list of account and of a trial balance. The trial balance debit side, trial balance credit side, some listed. If you don't clearly concept about the account, you try to some item memorize, then it will easy for you. Okay. Capital always time credit in the trial balance. Land and building it is an asset always times debit side. Plant and machinery asset debit side. Equipment asset debit side of trial balance. Furniture and fixed asset debit side. Cash also debit side. Cash and bag also debit side because this is asset. Debtors of the account receivable same, bill receivable, account receivable, everything are same. So this is one kind of asset. So debit side, stock raw material, closing stock. You mind it. Opening stock, no post to the trial balance. Okay, you mind it. This is the stock of raw material, closing stock definitely. Debit side is one kind of asset. Stock of finished good is stock also debit side. Purchase is the one kind of expense or debit side because all expense and all loss, all asset you have to post to the debit side of the trial balance. Carries in out one kind of expense, carries out on one kind of expense. Sales is the income, so it is the credit side. Sales return debit side. Purchase return, purchase you purchase you ultimately on a time a return. So this is the credit side. You mind it. Sales return, debit side, purchase return, credit side. Okay, purchase return means outgoing. Interest paid also expense debit side, commission and discount. A commission discount is a confusion entry. Some here is no clearly mentioned commission or discount received or paid, received or paid. No specific mention here. So you ultimately in this entry you think it is expense. Okay, expense. Receipt any kind of this commission or discount receipt. That's mean income. That's mean credit side. Okay. If no mention the receipt, you post to the debit side. You thinking it is a expense. Salary is also expense debit side. Long term loan. This is a liabilities credit side. Bills payable liabilities credit side. Credit or account payable. That's mean account payable, not payable like this or any kind of payable. Liability that's mean credit side. Advance from customer. Advance from customer. You just take money and advance money take. Advance money take is one kind of liabilities. Okay, so it is a credit side. Drawings debit side. This is the list of account of trial balance. Okay, how trial balance prepared? How way we can prepare the trial balance? Trial balance prepared very easy. The balance of the ledger, debit balance of ledger, left hand side of trial balance column. Left hand side of trial balance columns means debit side. Credit balance of ledger appear in the right side column. Right side column is the credit side. This is the follow the trial balance diagram or chart. Account title, leverage page or leverage folio, debit balance, credit balance. This is the trial balance. Okay. One, two, three, four. One, two, three, four, five. There are five column. There is a serial number. Huh? One column is a serial number or date. Actually, no mention date in the trial balance. The serial number. Huh? Okay. Limitation of trial balance. Trial balance has some limitation. If you are wrong, if you miss the entry, trial balance ultimately show here.
imbalance figure. So it is one kind of a negative. So this related some topics are here mentioned. Transaction is not analyzed. If you know analyze any transactions, then the trial balance automatic give you a negative or limitation. Correct journal entry is not posted. If you know post the correct entry, trial balance show in balance position. A journal entry is posted twice. Journal entry posted twice because while one time you journal, second time you trial balance, debit and credit. In journal, debit and credit also, trial balance, debit and credit also. For this, there's a two twice. So time taken more, expense more. This is one kind of limitation of trial balance. Incorrect account are used in analyzing or posting. If you incorrect account or posting journal ledger, then ultimately results show the negative aspect of trial balance. Okay, offsetting error are made in recording the amount of transaction. Sometimes offsetting errors means you give 200 less from anyone and you take 200 less from one up. This is the offsetting. Errors of trial balance. There are some errors in trial balance, but no effect on the result of trial balance. You do mistake, you do wrong in a trial balance, but trial balance result is okay. This is error at first. Error of commission. Commission means mistake any party or mistake any side, two side, one side, any side mistake. Okay, correct amount or wrong account. Okay, error of omission, missing. You cannot writing, missing. Maybe one side, maybe two side. Okay. If you missing any item two side, trial balance resulted okay. No any imbalance, but actual this is wrong. Error of principles. Error of principle means you sometime wrong the posting the entries. Asset entry you post as the name of expense or losses, or loss or expense item you post as the name of asset. This kind of errors is called error of principles. Okay. Complete reversal of the entry. Entry reverse. You take money from someone, but you posting time you give the reversing entry. Compensation entry. Compensation entry means you take money 200 less from X, but you give the money Y 200 less. Okay, both sides are balanced. This is one kind of compensating errors. The error I try to show here, details diagram. Details diagram I try to show here. Types of error, error of principles, clerical errors. Clerical errors, a accountant just make a error. Clerical errors, three types: error of error of compensation. Okay. Error of omission means mistake. You mistake. You mistake or totally you cannot write. Uh, this error of partial omission, error of complete omission. You slightly or one part you mistake or do the post as wrongly, but sometimes you completely or totally wrong or totally you cannot consider. Again, error of commission, error of misposting, transportation error, duplication error. You intentionally try to make an error. Okay, and compensation error. Compensation error means you just set up errors. You
take money 200 less and you give money another party 200 less, that both are compensation. Okay, this is the error of trial balance. You clearly understood or not, please, anyone? Okay, I tried to something say in Bangla. Okay, I think no foreign student in this class, I think. Okay. Sorry, sir, if you allow, actually, আমরা maximum of us from science background. If you just explain it a little bit in a easier way, that would be Okay, convenient for us. ওকে, 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 ওকে। অ্যাকচুয়ালি কিছু কিছু ভুল আছে যেগুলো রেয়াও মিলে ভুল করা সত্ত্বেও রেয়াও মিল মিলে যায়। রেয়াও মিলের টাকার অঙ্ক গোলমেল হয় না। রেয়াও মিলের মুখ্য উদ্দেশ্য যে আমাদের ডেবিট বাম পাশের টাকা এবং ডান পাশের টাকাটা ব্যালেন্স আছে কিনা এটা আমাদের দেখা হয়, যাচাই করা হয়। এটা কোনো হিসাব না কিন্তু অ্যাকচুয়ালি রেয়ামিল। রেয়ামিল শুধু একটা হিসাবের একটা লিস্ট এবং টেস্ট করা হয় যে আমাদের বাম পাশ এবং ডান পাশ মিল আছে কিনা। যদি মিল থাকে তাহলে আমরা মনে করি যে আমাদের এর পূর্বে যে অ্যাকাউন্ট গুলো আমরা করেছি, যেমন জার্নাল, লেজার, সেখানে ঠিক আছে, এই জন্য আমাদের এখানে বাম পাশ এবং ডান পাশ মিলেছে। তো এই মিলা সত্ত্বেও কিছু ভুল আছে, রেয়ার মিলে কিছু ভুল থাকে বাইর হওয়ার আগে যেগুলো রেয়ার মিলের রেজাল্টে গড়মিল হয় না, কিন্তু ভুল থেকে যায়। সে সমস্ত ভুলগুলোকে আমরা এইভাবে ভাগ করতে করেছি। একটি হলো ইরর অফ প্রিন্সিপলস, মানে নীতিগত ভুল। নীতিগত ভুলটা কি? যেমন অ্যাসেটকে আই ব্যয় হিসেবে দেখানো, আবার আই ব্যয়কে অ্যাসেট হিসেবে দেখানো। হ্যাঁ, এগুলো নীতিগত ভুল বলা হয়। এখানে কিন্তু একটা উইন্ডো ড্রেসিং হয়, এখানে একটা ম্যানুপুলেশন বা কারাপশন বা দুর্নীতি কিন্তু এখানে একটা ফাঁক ফোকর পাওয়া যায়। যখন কোনো অ্যাকাউন্টেন্ট যে অ্যাসেট জাতীয় হিসাবকে আয় ব্যয় হিসাব দেখায়, আবার আয় ব্যয় জাতীয় হিসাবকে অ্যাসেট হিসেবে দেখায়, হ্যাঁ, তখন এই জাতীয় ভুলকে বলা হয় ইরর অফ প্রিন্সিপলস। এই ভুলগুলো হওয়া সত্ত্বেও র্যামিলের কোনো প্রভাব পড়ে না। যেমন অ্যাসেট তো টেবিল বাম পাশে বসে, এই অ্যাসেট নাম না লিখে আমরা লিখেছে আয় ব্যয়, ব্যয় হিসাব। ব্যয় তো বাম পাশে বসে, ঠিক আছে, টাকার কোনো গড়মেল হইতেছে না। কিন্তু এখানে একটা আপনাকে লংজিটিভ। মাঝখান থেকে একটু ডিস্টার্ব করি, স্যার। হ্যাঁ, শাহিদ, বলেন। সেটা হলো গিয়ে জাস্ট একদম খুব এলিমেন্টারি একটা কোশ্চেন। ডেবিট মানে হলো গিয়ে আমার কাছে যে টাকা থাকবে আর কি জমানো, আর ক্রেডিট মানে হলো গিয়ে অন লায়াবিলিটিস, তাই তো স্যার? ইন এ লেম। এখানে ডেবিট হওয়ার কন্ডিশনে যে আমরা আগে কিন্তু আলোচনা করে এসেছি, যেমন ডেবিট হওয়ার কন্ডিশন হলো অ্যাসেট আমার এখানে বেড়েছে না কমেছে। অ্যাসেট জি স্যার। আমার, এটা নির্ভর করে। যদি অ্যাসেট বেড়ে যায় আমাদের ডেবিট হবে, এক। দুই নাম্বার, সকল প্রকারের খরচ বা লস যদি হয় তাহলে আমরা ডেবিট করি, ডেবিটে দেখাই, ঠিক আছে। সকল স্যার, প্রকার লসটা লস। কেন আমরা ডেবিটে দেখাবো? মানে ডেবিট তো আমার মানে আমার পজিটিভ সাইড, তাই না স্যার? আর ক্রেডিট মানে আমার নেগেটিভ সাইড, তাই না? না, ওইভাবে না, ক্রেডিটটা হচ্ছে নেগেটিভ পজিটিভ না। ডেবিটটা হলো তিনটা কন্ডিশনে ডেবিট হয়। একটি হলো আমার অ্যাসেট বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা, স্যার, একটা কন্ডিশন। আরেকটা কন্ডিশন আমার লস হয়েছে কিনা, লস হয়েছে কিনা একটা কন্ডিশন। আরেকটা কন্ডিশন যে আমার ব্যয় হয়েছে কিনা। লস এবং ব্যয় কাছাকাছি কিন্তু পার্থক্য আছে। এই তিনটা কন্ডিশনের ডেবিট হয়। আর ক্রেডিটও ঠিক এভাবে হবে, যেমন লায়াবিলিটিস। লায়াবিলিটিস যদি হয় তাহলে আমাদের এখানে ক্রেডিট হবে লায়াবিলিটিস। আর ইনকাম যদি হয় তাহলে আমাদের ক্রেডিট হবে, ঠিক আছে। এই যে কন্ডিশন, এই কন্ডিশন গুলো মানে আপনাকে মনে রাখতে হবে। এই কন্ডিশন মনে না থাকলে আপনি অ্যাকাউন্টিং করতে পারবেন না, ঠিক আছে। তো সাধারণত আমরা অনেক সময় ওই বোঝার সুবিধার্থে, যেমন বাম পাশ ডেবিট আর ডান পাশ ক্রেডিট, বাম পাশে কোনগুলো বসে, বাম পাশে অ্যাসেট গুলো বসে, ঠিক আছে, আর ডান পাশে দায়গুলো বসে। আমরা সহজভাবে বোঝানোর জন্য অনেক সময় বলি, কিন্তু এইভাবে এটা হলো আপনার একটা কি বলা যায়, যে অ্যান্টিবায়োটিক ট্রিটমেন্ট যেটাকে বলে, মানে রেডিমেডলি দ্রুত কারোর ভিতরে কিছু স্থাপন করার ক্ষেত্রে বোঝার সাথে, ঠিক আছে, এই জন্য এই কথাগুলো বলি। কিন্তু আপনার যদি বেসটা আপনি ধরতে পারেন
যেমন ডেবিট হতে হলে কি কি সত্য হতে হবে? একটা হচ্ছে সম্পদ আমার এখানে বেড়েছে কিনা প্রতিষ্ঠানের, আপনার সম্পদ না প্রতিষ্ঠানের, আপনি একটা কেলার কোম্পানি, স্যার বুঝতে আপনার পেরেছি। আপনার প্রতিষ্ঠানের সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা, যদি বৃদ্ধি পায় সম্পদ তাহলে আপনার এখান থেকে ডেবিট হবে। এক, লস অথবা এক্সপেন্স হয়েছে কিনা, যদি হয় তাহলে ডেবিট হবে। ঠিক আছে। স্যার আর ক্রেডিট হবে কখন? যখন কোনো দায়বদ্ধ হয়, দায়বদ্ধ সৃষ্টি হয়, তখন ক্রেডিট হবে। আর যদি কোনো ইনকাম যদি আপনাকে হয় তখন ক্রেডিট হবে। ঠিক আছে। এই কন্ডিশন একটু মনে রাখলে আপনার জন্য অনেক ইজি হবে। ঠিক আছে। ওকে। স্যার আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার আমি যে রুল বলছিলাম স্যার, আমার রুল হচ্ছে 2952 স্যার। এটা মানে ডেবিটে স্যার সহজভাবে এইভাবে কি বলা যায়, যেমন খরচ ক্ষতি সম্পত্তি স্যার ডেবিট, আয় দায় লাভ ক্রেডিট। এভাবে বলা যায়, কিন্তু যখন আবার কন্ডিশনে চলে আসবে, যেমন অ্যাসেট যদি কমে যায় তখন তো আবার আপনার ক্রেডিট করতে হয়, তাই না? অ্যাসেট কমে গেলে এই জন্য আমরা বলি অ্যাসেট যদি বেড়ে যায় ডেবিট করি। ঠিক আছে। জি স্যার। অ্যাসেট অ্যাসেট যদি আবার কমে যায় তখন তো আবার ক্রেডিট হয়ে যায়। ওই অ্যাসেট কিন্তু আবার আমরা ক্রেডিট করি কখন? যখন কমে যায়। আর যখন বেড়ে যায় তখন ডেবিট করি। ঠিক আছে। তো এনি কোশ্চেন? থ্যাংক ইউ স্যার, নো মোর ওকে। কোশ্চেন। ওকে, তো ইউরোর প্রিন্সিপাল এখানে কিন্তু আমাদের উইন্ডো ড্রেসিং হয় এখানে। অডিটররা এখানে যদি তারা ইচ্ছা করে যে এখানে একটা দুর্নীতি ঘটাতে পারে যে ইউরোর প্রিন্সিপালের মাধ্যমে। কারণ কি? আপনার প্রতিষ্ঠানের সম্পদ আছে, একটা সম্পদকে আপনি এন্ট্রি দিচ্ছেন ব্যয় হিসেবে ব্যয় বা লস হিসেবে। ঠিক আছে। আপনি ওখানে দেখেছেন যে আপনি একটা সম্পদ ক্রয় করেছেন, আপনি একটি কম্পিউটার ক্রয় করেছেন। ঠিক আছে। আপনি কম্পিউটার আপনার অ্যাসেট, ডেবিট পাশে বসে। তো আপনি এই অ্যাসেটের নাম না লিখে আপনি ওখানে লিখেছেন ক্রয় হিসাব ডেবিট, ক্রয়। তার মানে ক্রয় একটা আয় ব্যয়বাচক হিসাব। হুম, তখন আপনি ক্রয়টা ওখানে টিক করেছেন, এখানে কিন্তু একটা দুর্নীতি হতে পারে। কারণ কি? যে ওই কম্পিউটারের নামটা আপনি হাইড করেছেন। হুম। তো এই ইরোর অফ প্রিন্সিপালটা এই জাতীয় যে সম্পত্তি বাচক হিসাবকে আয় ব্যয় বাচক হিসাবে দেখানো, আর আয় ব্যয় বাচক হিসাবকে সম্পত্তি বাচক হিসাবে যদি দেখায়, রেয়াবিলে কোনো ভুল ত্রুটি, রেয়াবিলের ব্যালেন্সে কোনো প্রভাব পড়ে না, কিন্তু এখানে ভুল বা এখানে দুর্নীতি একটা হয়। হুম। আচ্ছা, তারপর আছে ক্যালারিক্যাল ইরোর্স, ক্যালারি গুলো বা অ্যাকাউন্টেন্ট যে ভুলগুলো করে সে ভুলগুলো কেমন হতে পারে? ইরোর অফ অমিশন, অমিশন মানে ওই বাদ পড়েছে, বাদ মানে কোন প্রকার বাদ পড়েছে, সেটা আংশিক বাদ পড়েছে অথবা টোটালি বাদ পড়েছে। দেখেন, ট্রায়াল ব্যালেন্সে মনে করেন আপনি একটা আইটেম টোটালি বাদ দিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু তার কিন্তু ওই ওই যে ডেবিট ডেবিট এবং ক্রেডিটের যে ব্যালেন্স এখানে কিন্তু সমান থাকবে, কারণ দুই পাশটা তো বাদ হয়ে গেছে। সমান থাকবে, কিন্তু ভুল রয়ে গেছে তারপরে সমান আছে এখানে। ঠিক আছে। তারপর আরেকটা ভুল আছে যে ইরোর অফ কমিশন, কমিশন মানে লেখার ভুল। লেখার ভুল কোথায় কোথায় হতে পারে? যেমন মিস পোস্টিং, ভুল করে পোস্টিং দিয়েছে, ডেবিটে না দিয়ে ক্রেডিটে দিয়েছে, ক্রেডিটে না দিয়ে ডেবিটে দিয়েছে, পোস্টিং এ ভুল এটা। ট্রান্স পজিশন মানে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তর করার ক্ষেত্রে যে ভুলগুলো হয়। ডুপ্লিকেশন ভুল মানে আমি নিজে ইচ্ছা করে যে ভুলগুলো করে থাকি। আরেকটা আছে ইরোর অফ এন্টি রিভার্সাল, মানে উল্টা ভুল করি, যেমন আমি কারোর কাছ থেকে নিয়েছি, নেওয়া না লিখে আমরা প্রদান করেছি এই হিসেবে আমরা জাবেদা করে থাকি। হ্যাঁ, এই জন্য এটাকে বলে রিভার্সিভ, উল্টা। তো এই ভুলগুলো রেয়ার মিলে থাকে, তারপরে রেয়ার মিলের ব্যালেন্সের ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব পড়ে না, ব্যালেন্সটা ইকুয়াল দেখায়, কিন্তু ভুল রেয়ার মিলে থেকে যায়। এইগুলো অডিটের মাধ্যমে এগুলো, এই ভুল ত্রুটিগুলো ধরা হয় বা ভালো এক্সপার্ট নিয়ে আসে এই ভুলগুলো দেখা হয় যে এখানে কোনো ভুল করা হয়েছে কিনা। এখানে ভুল করা হলে এখানে দেখা গেল এই আহ, যে যে কথা কিছুক্ষণ আগে বলেছে যে ইউরোপ প্রিন্সিপাল যদি হয়, তো আপনি অ্যাসেটকে আপনি খরচ হিসেবে দেখিয়ে দিয়েছেন, তার মানে ওই অ্যাসেটটা আপনি গায়েব করে দিতে পারেন। হ্যাঁ, এই ধরনের ঘটনা ঘটে, উইন্ডো ড্রেসিং হয়। এই জন্য এই রেয়ার মিলে এই ভুলগুলো যাচাই করা হয়। ঠিক আছে। ট্রায়াল ব্যালেন্সে বছর শেষে ভুলগুলো যাচাই করা হয় অডিটের মাধ্যমে। যে একজন অডিট যখন নিয়ে আসে সে প্রথমে আপনার ট্রায়াল ব্যালেন্সটা দেখে যে এখানে কোনো ক্যাশ ইমবেজলমেন্ট বা কোনো ইরোর আছে কিনা। তারপরে সে তখন ফাইনাল অ্যাকাউন্ট বা আরো অন্যান্য যে অ্যাকাউন্ট গুলো থাকে, যেমন ক্যাশ অ্যাকাউন্ট বা ফাইনাল ক্যাশ
ফ্লো স্টেটমেন্ট, ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট, তখন তারা এগুলো চেক করে। তার আগে দেখে নেয় যে রেও মিলটা ভুল হয়েছে কিনা। যারা এক্সপার্ট বা চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট বা অডিট যদি করা হয় একটা প্রতিষ্ঠানে। তো অনেক কথা বলেছে, কিছু এক্সাম্পল দেখি। আচ্ছা, ইউরোর অফ প্রিন্সিপালটা কেমন হতে পারে দেখেন। এই অফিস ইকুইপমেন্ট পারচেস ফর টাকা $1,000, $1,000 দিয়ে একটা অ্যাসেট ক্রয় করা হয়েছে। তাহলে আমাদের সঠিক জার্নালটা হওয়ার কথা ছিল অফিস ইকুইপমেন্ট অ্যাসেট বেড়ে গেছে ডেবিট, আর ক্যাশ ক্রেডিট। কিন্তু আমরা ভুল করে এইভাবে লিখি অফিস এক্সপেন্স। এই যে এখানে আমরা এক্সপেন্সটা দেখিয়েছি আর ক্যাশ ক্রেডিট, ক্যাশ ঠিকই দেখিয়েছি কিন্তু এক্সপেন্স হিসেবে দেখিয়েছি। এ- এই ধরনের ভুলকে বলা হয় ইরোর অফ প্রিন্সিপলস। মনে থাকবে? থাকবে স্যার। ওকে, আরেকটি উদাহরণ দেখি। পারচেস অফ গুডস ফ্রম সিলি। সিলি নামে একজন ব্যক্তি, তার কাছ থেকে আমরা গুডস পারচেস করেছি। তাহলে আমাদের জার্নাল হওয়ার কথা ছিল এইভাবে: পারচেস ডেবিট আর সিলি ক্রেডিট। আমরা এইভাবে না লিখে এইভাবে লিখেছি পারচেস ডেবিট আর সি লাই ক্রেডিট, LAI। এই যে নামের ভুল করেছে এখানে। ঠিক আছে, এই ধরনের ভুল হলে ব্যালেন্স মিলে যায় কিন্তু ভুল থেকে যায়। ঠিক আছে, এইগুলো সাধারণত অডিটের মাধ্যমে ধরা হয়। বা রেয়ামিল ভুল সংশোধন বা মিলানোর জন্য কিছু টেকনিক আছে, ওইগুলো আমরা এখানে ডিটেলস দেখাবো না। আচ্ছা, তারপর আবার কিছু ভুল হয় দেখো। এ সেলস অফ টাকা $400 টু জোহান। জোহানের কাছে আমরা সেল করেছি, তাহলে আমাদের এন্ড হওয়ার কথা ছিল এভাবে: অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল অথবা জোহান ডেবিট আর সেলস ক্রেডিট। আমরা এখানে অমিশন করে দিয়েছি। অমিশন মানে কি, আমরা লিখেই নি। হ্যাঁ, টোটালি আমরা এখানে কোনো এন্ট্রি দেয় নাই। এ ধরনের ভুল হতে পারে। এ ধরনের ভুলকে বলা হয় ইরোরস অফ অমিশন। আরো কিছু ভুল হতে পারে কম্পেনসেশন ইরোর। যে আমরা পারচেস করেছি, যেমন দা পারচেস অ্যাকাউন্ট ওয়াজ আন্ডার ক্যাশ বাই $2,200 and the sales account was also under cost বাই 2,200। অর্থাৎ 2,200 টাকায় আমরা বিক্রয় করেছি, ক্রয় করেছি, কিন্তু 2,200 টাকায় কম দেখায় আমরা ক্রয় করার ক্ষেত্রে। আবার যখন আমরা সেল করি, সেল করার ক্ষেত্রেও দেখা গেল যে আমরা সম পরিমাণে টাকা কম দেখাই। ঠিক আছে, সেই ক্ষেত্রে দেখেন দা জার্নাল পারচেস 2,200 টাকা অ্যান্ড সেল 2,200 টাকা। এইটা না দেখিয়ে দেখা গেল আমরা উভয় পাশে পার্সেসে 200 টাকা দেখিয়েছি আর সেলসে 200 টাকা দেখিয়েছি। তার মানে রেয়াবিলের যে ডেবিট ক্রেডিট যে ব্যালেন্স টাকার অঙ্ক এখানে ঠিক থাকবে কিন্তু অঙ্ক এখানে ভুল থাকে। হ্যাঁ, তো এই ধরনের ভুলকে বলা হয় কম্পেনসেশন ইরো বা অফসেটিং ইরো। আরেকটা আছে রিভার্সিং এন্ট্রি। রিভার্সিং এন্ট্রিটা কি? যেমন দা পার্সেস অফ গুডস অন ক্রেডিট, বাকিতে ক্রয় করা হয়েছে মিস্টার লকের কাছ থেকে $60। ঠিক আছে, কিন্তু আমরা ডেবিট সাইডে মিস্টার লকস অ্যাকাউন্ট অ্যান্ড দ্য ক্রেডিট সাইড অফ দ্য পার্সেস অ্যাকাউন্ট। আমাদের সঠিক এন্ট্রিটা হওয়ার কথা ছিল এইভাবে: পার্সেস ডেবিট মিস্টার লক ক্রেডিট। এভাবে না করে আমরা লিখেছি কি, মিস্টার লককে আমরা ডেবিট করেছি আর পার্সেসকে ক্রেডিট করেছি, মানে উল্টা করেছি, রিভার্স করে দিয়েছি। তো তার কাছে বিক্রয় করা থেকে তার কাছে আমরা সেল করে দিয়েছি, বা তার তার কাছে সেল করেছি, সেল করার এন্ট্রি না দিয়ে পার্চেস করার এন্ট্রি দিয়ে দিয়েছি। এইভাবে রিভার্সিং এন্ট্রি ঘটে থাকে। হ্যাঁ, এখান থেকে কিন্তু বেশ কিছু MCQ কোয়েশ্চেন আসবে আপনাদের পরীক্ষার সময়, যে এটা কোন জাতীয় ভুল। ঠিক আছে, তো এটা আপনারা একটু খেয়াল রাখবেন। আচ্ছা, মিলে সম্পর্কে যে কোশ্চেন গুলো হওয়ার কথা আমরা এখানে দেখেছি, আমরা একটা ম্যাথ সলভ করি। এই জন্য আমরা একটু তাড়াহুড়ো করতেছি। আমরা একটা ম্যাথ সলভ করি।
একটা বইয়ের অংশ। অন্য একটা ফাইলে চলে গেছে মনে হয়। এই এই যে আমরা একটা অঙ্ক দেখেছিলাম এইভাবে, যে একটা আমরা, তারপর এখানে একটা জার্নাল, আমরা জার্নাল দিয়েছিলাম, জার্নাল দেওয়ার পরে লেজার, লেজার পোস্টিং কি আপনারা দিতে পারেন, দেখিয়েছিলাম আমার মনে হয়, মনে পড়ে আমরা দেখিয়েছিলাম লেজারটা কিভাবে করতে হয়, মনে আছে আপনাদের? স্যার দেখেছিলেন, মনে আছে স্যার। আচ্ছা, এখন এই যে লেজার, এই যে এখানে অনেকগুলি লেজার আছে, এই লেজারের ব্যালেন্স গুলো আমরা নিয়ে ওই ট্রায়াল ব্যালেন্সে আমরা পোস্টিং দিই। যেমন এখানে আমাদের লেজারের ক্যাশ অ্যাকাউন্ট, এটা ডেবিট, ডেবিট ব্যালেন্স 13,500। আপনার কি করবেন, এই পাশে ডি আর মানে ডেবিট লিখলে, মানে যারা নতুন তাদের পক্ষে ভালো হয়, কিন্তু যারা পুরাতন এদের না লিখলে সমস্যা নেই। যেমন ক্যাশ, আমাদের ডেবিট ব্যালেন্স আছে 13,800, আমরা রেয়া মিলে আমরা ওই 13,800টা এভাবে লিখবো। এই দেখেন, ক্যাশ, তার ব্যালেন্স 13,800। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ওকে। ক্যাশ, ক্যাশ অ্যাকাউন্ট, তারপর দেখেন ওনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট, ক্রেডিট ব্যালেন্স 20,000 টাকা, ওনার্স ক্যাপিটাল, ক্রেডিট ব্যালেন্স, ওনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট, ক্রেডিট ব্যালেন্স 20,000 টাকা। ঠিক আছে, ওকে। তারপর ভ্যান অ্যাকাউন্ট, ভ্যান অ্যাকাউন্ট 5,000 টাকার ডেবিট ব্যালেন্স আছে, ভ্যান অ্যাকাউন্ট ডেবিট ব্যালেন্স আছে 5,000 টাকা। এই যে প্রতিদিন ভ্যান রাত্রে এমন রিপোর্ট মানে ফোন দিয়ে ফোন দিতে ফাইভ বলছে। থাউজেন্ড আর টাকা আমি ফোন দিব না স্যার, মেসেজ বলেছে। কি তারপরে বলবেন? মানে আমাদের সাপ্লাইস, দৈনন্দিন কার্যক্রম নিয়ে আজকে ওই যে সাপ্লাই করছে, ওই সিক্স যে হান্ড্রেড গাড়ি টাকা নষ্ট বিষয় নিয়ে আর কি, স্যার একটু যে মিউট করতে হবে স্যার। যে বলি নাই কেন, এই জন্য কথা ইয়াটাকে জানাইছো যে ইয়া যে চলে গেছে শূন্য। জন্য? না আমি জানি না, সেটা আপনার বলতে আসলাম, কি করবো। ঠিক আছে, তারপর আমরা এখান থেকে দেখি ডেট অর সেট অফ অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল। আমাদের এখানে ডেবিট ব্যালেন্স আছে 100, 1,200। এই দেখি ডেট অর 1,200 ডেবিট ব্যালেন্স। ওখানে লেজারে যে পাশে থাকবে ডেবিটে, আমরা এখানে সেই পাশে নিয়ে আসবো, পোস্টিং দিব। তারপর আমরা যোগ করে দেখবো যে টোটাল সামেশন করব, সামেশন করার পর দেখবো আমাদের 22,600, 22,600। তখন আমরা মোটামুটি একটা আশ্বস্ত হতে পারি না আমাদের ট্রায়াল ব্যালেন্স ঠিক আছে, আমাদের জার্নাল লেজার আমাদের এভরিথিং ওকে। ঠিক আছে, তো এটা একটা ট্রায়াল ব্যালেন্স আমি দেখালাম। তো আপনাদের তো এমসিকিউ কোশ্চেন দেবো, এত বড় তো করার সময় থাকবে না। আপনারা জাস্ট এখান থেকে কিছু কিছু শর্ট কোশ্চেন একটু মনে রাখার জন্য আপনাদেরকে এটা দেখালাম, যে লেজারের ডেবিট ব্যালেন্স হলে ট্রায়াল ব্যালেন্সে কোন পাশে বসে, বা লেজারে ক্রেডিট ব্যালেন্স হলে ট্রায়াল ব্যালেন্সে কোন পাশে বসে, বা ট্রায়াল ব্যালেন্সে কোন কোন ভুলগুলো, আহ, এইটা কোন ট্রায়াল ব্যালেন্স কোন জাতীয় ভুল, ইরর অফ প্রিন্সিপল না ইরর অফ কম্পেনসেশন না ইরর অফ অমিশন, এই জাতীয় ভুলগুলো আপনাদের একটু অ্যান্সার করতে হবে। ঠিক আছে, তো এটা ছিল ছোট্ট একটি চ্যাপ্টার আজকে, ট্রায়াল ব্যালেন্স। আর স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল।